प्रकाश रूप छे परमात्मा। तो देवी त्या मोह ने शंका ने स्थान नहीं। वेद ने शास्त्रों ईश्वर ने जे रीते बिरदावे छे ये हूँ तमने इशारो करूं। मैं आगळ पण कहूं ईश्वर नी बाबत में परिपूर्ण कोई कही शकवानुं नथी, नथी कही शकायुं, नथी कही शकातुं, कोई कही शकशे नहीं। जेने जाण्युं ए बधा चूप थई गया छे, नथी कही शकातुं। हाँ, मति अनुमान करीने वेदों और शास्त्रों ईश्वर ने आवी रीते बिरदावे छे। राम एटले बीनु पद चलाई सुनही बीनु काना, कर बिनु कर्म करे बीनु पद चलाई सुनही बीनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना। शिव जी समझावे छे सती ने राम एटले पग वगर चाली शके एनु नाम राम। परमात्मा ए छे जे बिनु पद चलाई, एने चालवा माटे पगनी जरूर नहीं, पग वगर चाले। हवा वहे, सरिता वहे, नथी लागतुं कोई पग वगर गति करे। ईश्वर पग वगर चाले। अथवा तो अमुक संतोए आनो अर्थ एम कर्यो कि एक ईश्वर एक एवुं तत्व छे जेने कोई पदनी जरूर नहीं। पदनी कोई पद ने प्रतिष्ठानी जरूर नहीं, कारण के भगवान ने खबर है कि पद स्वीकारिए एटले पद एक वार जतुं रहे, अने जतुं रहे त्यारे भूतपूर्व थवुं पड़े। कोई पण पद लो एटले एक वार तो जशे अने पछी भूतपूर्व लागशे। ईश्वर अने संत आ जगत में कोई पद लेता नहीं, एटले एने कदी भूतपूर्व थवुं पड़तुं। कोई जग्याए तमे वांच्युं भूतपूर्व रामचंद्र भगवान, अथवा तो कोई जगह वाँचू भूतपूर्व मीराबाई। संत ने भगवंत पद स्वीकारता नहीं, एटला माटे शाश्वत छे, एने कोई पदनी जरूर नहीं। बीजू कर बीनु बीनु पद चलाई सुनई बीनु काना। पार्वती परमात्मा ए छे जे कान वगर आखा जगत ने सांभळे छे। हाथीना गळामां बांधेलो घंट ए पण सांभळे, अने कीड़ीना पगमां बांधेलुं जांजर एने पण साई सांभळे छे। सुनाई बीनु काना, कान वगर बधाने सांभळे छे। कर बीनु कर्म करे विधि नाना। हे पार्वती ईश्वर ए छे जे हाथ वगर आखा जगतनुं काम करे। सूरज उगे, चंद्र उदय पामे, ताराओ निकळे, वर्षा थाय, हाथ देखातो नथी कलाकारनो, पण आ चित्रो देखाय छे। एक ईश्वर एवी व्यक्ति छे के कर बीनु कर्म करे विधिना। कलाकार नहीं देखातो, एनी कृति देखाय छे। अने एक वस्तु तो नक्की, आ माइक्रोफोन छे तो एक वस्तु तो आखी दुनियाए कबूल करवी पड़शे ने कि आने बनावनारो कोई हशे। कोणे बनाव्युं छे आपणे खबर नहीं, कई साल में बन्युं खबर नहीं, कई कंपनी में बन्युं खबर, पण एक वस्तु तो संपूर्ण निर्विवाद सत्य छे कि आने बनावनारो कोई होवो जोईए। पण माइक्रोफोन नो बनावनारो बतातो नहीं, देखातो नहीं। एम आ जगत जो होय तो एने बनावनारो कोई होवो ज जोईए। तो माइक्रोफोन नो बनावनारो नहीं देखातो तो आ जगत नो बनावनारो क्यांथी जल्दी देखाय। पण एक वस्तु तो नक्की, सर्जन छे तो सर्जक होवो ज जोईए, सीधी बात। तो आ जगत जो होय तो आने बनावनारू कोई तत्व छे, पण एनी पीछी नहीं देखाती, कलाकारनो हाथ नहीं देखातो, चित्र देखाय छे। पृथ्वी तणो पीनो कर्यो रजलाव तो क्यांथी हशे। पृथ्वी तणो पीनो कर्यो रजलाव तो क्यांथी हशे। कवि कागे एम लख्युं के आखी धरती नो माटी नो पींडो बनाव्यो, एनी माटी क्यांथी लाव्यो हशे? कल्पना करो। पृथ्वी तणो पींडो कर्यो रजलाव तो क्यांथी हशे। पृथ्वी तणो पींडो कर्यो रजलाव तो हशे। जग चाक फेरवनार ये कुंभार बैठो क्या हशे। जग चाक फेरवनार
કુંભારની ઉપમા આપી છે કે આખા જગતના ચાકને ફેરવનારો એ કુંભાર ક્યાં હશે? માટીનો આટલો મોટો પીંડો બનાવ્યો, એ કુંભાર ક્યાં? બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. ઈશ્વરને કુંભાર કહ્યો છે. કવિ કાગે આવી ઉપમાઓ ઘણી આપી છે. ગાંધીજીને પણ એને કુંભાર કહ્યો. હળવો રે ફેરવજે જૂનો તારો ચાકડો, હે આખા દેશના ડાયા. ગાંધીજી, તું હળવો રે ફેરવજે જૂનો તારો ચાકડો. આઝાદીની ચળવળમાં ઘણું નીકળ્યું, આ બનાવ્યું, આ બનાવ્યું, આ બનાવ્યું, ઘણું કર્યું. પણ કવિએ ગાંધીજીને વિનંતી કરી કે તે ઘણા ઘાટ ઘડ્યા ચાકડા ઉપર, પણ એક કામ કરજે, રાખના ભેરું. બિલકુલ તળપદી શબ્દનો પ્રયોગ છે. ગરીબ માણસોના ભેરું સાથીદાર. રાખના ભેરું લોટકાનો રહી જાય રે, આખા દેશના ડાયા. હળવો રે ફેરવજે જૂનો તારો ચાક, હળવો રે ફેરવ જૂનો તારો ચાક. આ રાખના ભેરું, નાનામાં નાની ચીજનું તું ધ્યાન રાખજે. તું આખા દેશનો ડાયો છો. બડા પ્યારા શબ્દ, આખા દેશના ડાયા. રાખના ભેરું લોટકાનો રહી જાય રે, આખા દેશના ડાયા. હળવો રે ફેરવ જૂનો તારો ચાકડો, હળવો રે ફેરવ જૂનો તારો ચાકડો. આ ધીમે રે ફેરવ જૂનો તારો ચાકડો. જગતનો આખો પીંડો બનાવ્યો, એ કુંભાર ક્યાં બેઠો છે? બિલકુલ સીધી સાદી ભાષામાં જે દલીલો કરી છે કવિ. આકાશના ઘડનારના ઘરને ઘડ્યા કોણે હશે? આ આકાશ જે કારીગરે બનાવ્યું હશે, એ કારીગરનું ઘર કેવડું છે? પછી આકાશ બનાવીને અમુક સમય તો ક્યાંક ગોડાઉનમાં રાખ્યું છે ને, રંગ કરીને પછી મૂક્યું છે ને. આકાશના ઘડનારના ઘરને ઘડ્યા કોણે હશે? અને અવકાશની માતા તણા કોઠા કહો કેવડા હશે? કાળી કાળી વાદળીનો ગોવાળ કેવો કાળો હશે? વીણ આંચળે દોહનાર એ ગોપાલ બેઠો ક્યાં હશે? અષાઢ ઉચારમ મધુર મલારમ બની બહાર જલધારમ દાદુર ડકારમ મયુર પુકારમ તરિતા તારમ વિસ્તાર નાલય સંભારમ વ્યાસ યપારમ નંદ કુમારમ નિર્ખ્યારી કહ રાધે પ્યારી मैं બલિહારી ગોકુળ આવો ગિરધારી જીવ ગોકુળ આવો ગિરધારી જીવ ગોકુળ આવો ગિરધારી. અષાઢ ઉચ્ચારમ ક્યાંથી આવે છે? કોણે આ વાદળાઓને દોહ્યા? અષાઢ ઉચ્ચારમ મધુર મલારમ બની બહારમ જલધાર દાદુર ડકારમ મયુર પુકારમ તડિતા તારમ વિસ્તારમ નાલય સંભારમ વ્યાસ્ય પારમ નંદ કુમારમ નિર્ખારી કહ રાધે પ્યારી मैं બલિહારી ગોકુળ આવો ગિરધારી જીવ ગોકુળ આવો गिरधारी जीव गोकुल आओ गिरधारी जीव गोकुल आओ. तो आ वरसाद लावनारी एक गोपाल क्या बैठो हशे? આગળની દલે છેતરે નહીં છેતરાય ના. ઈશ્વર કોઈને છેતરે નહીં અને કોઈથી છેતરાય નહીં. આપણે બે માંથી એક કરીએ, છેતરાવું નહીં, બીજું ચાલુ રાખો. છેતરે નહીં છેતરાય ના. अब जो नो आड़तियो दिसे सहुना हिसाबो चूकवे.
એ શેઠિયો કેવો હશે, સહુના હિસાબો ચૂકવે. એ શેઠિયો કેવો હશે. સત્યયુગ પૂરો થાય એટલે ત્રેતા આવે, ત્રેતા પૂરો થાય એટલે દ્વાપર આવે, દ્વાપર પૂરો થાય એટલે કળિયુગ આવે. આજે ભગવાને એક વસ્ત્ર બનાવ્યું, એની કિનારી ક્યારે આવશે, આનો છેડો ક્યારે? જગ ચોર બૂટા ભર્યા ક્યારે કિનારી છાપશે. એને ઘેર બીબા કહો કેટલા હશે. એ રંગરેજ બેઠો ક્યાં હશે. એને ઘેર બીબા કહો કેટલા હશે. એ રંગરેજ બેઠો ક્યાં. કહે કાગ સર્જક સર્પનો. જેણે સર્પ બનાવ્યો એ પોતે કેટલો વિષ વાળો છે. કહે કાગ સર્જક સર્પનો કેવો કઠિન ઝેરી હશે. પવને સુગંધ પ્રસરાવતો એ લાડીલો કેવો લેરી હશે. એ જાણવા જોવા તણી દિલ ઝંખના ખટકી રહી. બ્રહ્માંડમાં ભટકી અને અંતે મતી અટકી. બીનું પદ ચલઈ સુનહી બીનું કાના. કર બીનું કર્મ કરે વિધિ નાના. આનંદ રહિત સકલ રસ ભોગી. 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 प्रभु आनंद रहित सकल रस भोगी. आनंद रहित सकल रस भोगी. बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी. बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी. बिनु पद चलई सुनई बिनु काना. कर बिनु कर्म करे विधि. તો પરમાત્મા હાથ વગર બધું કામ કરે. અથવા તો અમુક સંતોએ આનો અર્થ એમ કર્યો કે કરબીનું કર્મ કરે. ઈશ્વર કર લીધા વગર બધું કામ કરે. ઈશ્વરનો કોઈ કર નહીં. ભગવાન કર નાખે તો શું થાય? ભગવાન એમ ઉપરથી લખાણ મોકલે કે તમારી પેઢીઓ ખલાસ થઈ ગઈ, ત્યારથી તમે સૂરજનું અજવાળું લો છો, હવે મહેરબાની કરીને બિલ ભરી જાઓ. તો શું કરું? કદાચ માની લો સગવડવાળા ભરી પણ શકે, પણ ઓફિસ ઉપર ભરવા ત્યાં જવું પડે અને બિલની સાથે એક એક માણસ મોકલવો પડે, કારણ કે ત્યાં જાય પાછા આવતા નથી. સુરેશ દલાલે બહુ સરસ લખ્યું કે આકાશ એટલે શું? કે સૂર્ય અને ચંદ્રને સમયસર હાજર થવાની ઓફિસ, એનું નામ આકાશ. બિલકુલ સમયસર.